Hello student, welcome to the Chate Group of Education. Today we will see some scene poem extract. Today we will see 3.1. The name of that poem is If. This poem is written by Rudyard Kipling. Just see poem 3.1. If you can talk with the crowds and keep your virtue, or walk with the kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that in it, and which is more, you will be a man, my son. This poem is written by Rudyard Kipling. What the poet want to say, that if you can talk with the crowds and keep your virtue, आपण सामान्य माणसाशी बोलताना आपले सद्गुण ऑलवेज अलर्ट ठेवावेत, or walk with the kings nor lose the common touch. आपण ज्या वेळेला राजाबरोबर असतो, म्हणजे आपण ज्याला उच्च दर्जाच्या लोकांच्या बरोबर असतो, तेव्हा सुद्धा आपण त्या लोकांच्यामध्ये मिसळत असताना आपला साधेपणा मात्र सोडू नये. इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू, त्यावेळेला आपण कुठल्याही आपल्या मित्रालाच नव्हे तर आपल्या शत्रूला सुद्धा कधी हर्ट करू नये. फोज म्हणजे एनिमी किंवा शत्रू. इफ all men count with you but none to me, जरी तुमच्यावर सर्वजण विश्वास ठेवत असतील, भरोसा करीत असतील, तरी सुद्धा तुम्ही जे आहात ते आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट तुम्ही त्यांच्यावर जास्त भरोसा करू नये. इफ यू कॅन फील द अनफॉरगिव्हिंग मिनिट, आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट ही तुम्हाला करायचीच आहे, पण त्यासाठी आहे तो वेळ कमी पडतोय. विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन, युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट. आयुष्यामध्ये तुम्हाला खूप काही करायचं आहे, पण आहे तो वेळ तुम्हाला कमी पडतोय, कारण कितीही केलं कितीही फास्ट झाला तर 60 मिनिटाचा 1 तास असतो. त्यामुळे डिस्टन्स तुम्हाला खूप गाठायचं आहे, पण तुमच्याकडे वेळ मात्र कमी आहे. Yours is the earth and everything that's in it. तुम्ही ह्या पृथ्वीवरचे, ह्या धर्तीवरचे यूथ आहात. वरील सांगितलेले सगळे उपाय तुम्ही करणं खूप गरजेचं आहे. and which is more, you will be a man, my son. आणि त्याहीपेक्षा जादा म्हणजे हे सगळं तुम्हाला वरती सांगितले ते करायचेच आहे. तुमच्यामध्ये व्हर्च्यू असायला पाहिजे, तुम्ही कॉमन मॅनसारखं वागायला पाहिजे, तुम्ही मोठ्या माणसामध्ये बसत उठत असता तर तुमची लेवल ही तुम्ही नेहमी मेंटेन करायला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेतच, पण त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही एक चांगली व्यक्ती आहात आणि आयुष्यामध्ये तुम्ही एक चांगलं मनुष्य म्हणून स्वतःला ओळखलं पाहिजे, असं इथं रुडियार्ड किपलिंग यांनी म्हटलेलं आहे. जस्ट सी क्वेश्चन्स. Here are some glossary. Keep one's virtue means keep one's goodness or morals under any condition. This is the meaning of the keep one's virtue. Lose the common. Refuse to interact with the touch of the common people. Lose common. Refuse to interact with the touch common people. Count with you. Count with you means be quick, equally important to you. Unforgiving minute, time that doesn't wait for anyone. 60-second verse of distance run. Make a good use of every second without wasting time. A1, first question, that is fill in the blanks. If you can dream and not make dash your master. If you can dream and not make dreams your master. Dreams is the answer. If you can meet with dash and disaster, trumpet is the answer. And treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the dash you have spoken, that is the answer, truth.
Why do some people twist the truth we have spoken? How should we behave when such a thing happen? काही लोक सत्य सांगताना, खरं बोलताना, खरं वागताना ट्विस्टेड वागतात. अशा वेळेला आपण काय करायला पाहिजे? Because they are dishonest and they want to trap people into being foolish. जी लोक बोलताना खोटं बोलतात ती लोक डिसऑनेस्ट असतात आणि ते काय करतात? लोकांना फुलिश बनवत असतात. when such a thing happen we should bear the truth being distorted. अशा वेळेला आपण त्या लोकांना लोकांचं जे सत्य आहे ते सर्वांसमोर मांडणं गरजेचं आहे. What according to the Kipling is the highest quality that makes one's a man a true human being? According to the Rudyard Kipling, what is mean by the man? चांगला ट्रू व्यक्ती होण्यासाठी रुडियार्ड किपलिंग यांच्या मतानुसार त्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये कोणते गुणधर्म असणं गरजेचं आहे? According to the Kipling, the ability to live in the harmony with all types of the people is the highest quality that makes one a man, a good and balanced human being. This quality must be in every person, every man. Next one, pick out the sentences from this stanza which are opposite in the meaning. दिलेल्या शब्दाला opposite sentence तुम्हाला स्टांजा मधून फाइंड आउट करायचं आहे. Walk with the kings nor lose the common touch. Opposite thing. If all men count with you but none too much, these are the opposite thing. ह्याचा opposite word nor lose the common touch. If all men count with you but none too much. Opposite ideas are there in one line. Write the rhyming words from the stanza. Rhyming words विचारले त्यांनी बघा. Broken, spoken, this is the one rhyming pair. Fools, tools, virtue, you, touch, much, minute, in it, run and sun. These are the rhyming pairs from the poem. Now see next poem, that is 3.3. The name of that poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost is the writer of that poem. Here, stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are? I think I know. पोएमचं नाव दिलंय बघा. Stopping by woods on a snowy evening. This is the name of the poem. What is there? Whose woods these are? I think I know. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एके दिवशी जंगलातून चालले होते. एका फॉरेस्टमधून चालले होते. सगळीकडे सुनसान होतं. खूप छान बर्फ पडत होतं. बर्फाच्या पडण्याचा आवाज ऐकू येण्याइतपत तिथं शांतता होती. रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपल्या छोट्याशा हॉर्सवरती होते. हॉर्सवरनं ते कवी किंवा ती व्यक्ती नॅरेटर तिथून चालली होती. खूप छान सुंदर ॲटमॉस्फिअर होतं. लेखक कवी असं म्हणतात की त्यांना त्या जंगलामध्ये थांबायचं होतं, निसर्गाचा आस्वाद घ्यायचा होता, पण त्यांच्या पुढे अजून अनेक कामं होती. त्यांना थांबून चालणार नव्हतं. खूप अंतर पार करायचं होतं. खूप कामं त्यांच्या डोक्यापुढे होती आणि त्याच्यामुळं त्यांना तिथं थांबून चालणार नसल्यामुळे रॉबर्ट फ्रॉस्ट किंवा जो नॅरेटर आहे तिथं न थांबता पुढे ते चालत गेलेत. हेच या पोएमचं थीम आहे. जशी हुज वूड्स दीज आर आय थिंक आय नो. नॅरेटर असं म्हणतात की ज्या वूड्समधून ज्या फॉरेस्टमधून मी चाललोय ते फॉरेस्ट कुणाचं आहे कदाचित मला माहिती आहे. आय हॅव नॉट कॉन्फिडंट. हिज हाऊस इज इन द विलेज. त्यांचा हाऊस ज्याच्या मालकाचं ते वूड आहे त्याचं घर विलेजमध्ये आहे. दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर टू वॉच हिज वूड्स फिल अप विथ स्नो. मालक हा गावामध्ये आहे. मालकाला माहिती नाही आहे त्याच्या जंगलातून कोण चाललंय, त्याच्या वूड्समधून कोण चाललंय, कोण त्या जंगलामध्ये राहिलंय, कोण थांबलंय याची मालकाला अजिबात माहिती नाही आहे. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर. क्वायर म्हणजे अनयुज्युअल स्ट्रिंग. चालता चालता आपला मालक अचानक थांबला म्हणल्यानंतर त्या घोड्याला थोडंसं अनइझी फील व्हायला लागलं. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर.
जवळ कोणतंही फार्म हाऊस नाही आहे, जवळ कोणतंही घर नाही आहे, काहीही नसताना आपला मालक का थांबला याचं आश्चर्य त्या हॉर्सला वाटायला लागलं. बिटवीन द वूड्स अँड द फ्रोझन लेक द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर. तिथे एक फ्रोझन लेक आहे. फ्रोझन म्हणजे बर्फाने गोर गाठलेला किंवा थंडीनं गाठलेला एकदम थंडगार बर्फ झालेला. फ्रोझन म्हणजे बर्फ झालेला, लेक म्हणजे तलाव. तिथे एक तलाव आहे त्या जंगलामध्ये आणि त्या तलावाच्या मध्ये थोडंसं अंतर आहे आणि तिथं सगळीकडे डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर. आणि ती रात्र आहे ती सगळ्यात डार्केस्ट इव्हिनिंग आहे. कुठला दिवस हा डार्केस्ट इव्हिनिंग म्हटलं जातं बघा. बाजूलाच एक ब्लॉक दिलाय, ब्लॉकमध्ये दिले ऑन व्हॉट डेट एव्हरी इयर इज द डार्केस्ट इव्हिनिंग. यू हॅव टू मेन्शन हिअर द डेट ऑफ दॅट डे. कुठल्या दिवशी कुठल्या दिवसाला सगळ्यात डार्केस्ट अंधाराची रात्र म्हटली जाते. अँड दॅट डे इज 21 डिसेंबर. 21 डिसेंबर ह्या रात्री हा सगळा इन्सिडेंट घडलेला आहे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, पुट मार्क इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट और रॉंग मार्क इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट. ज्या ठिकाणी ट्रू आहे सेंटेन्स तिथं टिक मार्क करायचे आहे आणि फॉल्स सेंटेन्सच्या समोर तिथं रॉंग हे साइन करायचं आहे. द स्पीकर स्टॉप टू वॉच रेन फॉलिंग अमंग द ट्रीज. ज्या वेळेला स्पीकर तिथून जात होता, पासिंग बाय होत होता, त्यावेळेला वूडमध्ये रेन पडत होतं का स्नो पडत होतं? 100% तिथं स्नो पडत होतं. त्यामुळे दिलेलं वाक्य हे रॉंग आहे, फॉल्स आहे. द ओनर ऑफ द वूड इज नोन टू द स्पीकर. जो ओनर आहे, जो त्या वूडचा स्पीकर, जो त्या वूडचा मालक आहे, ओनर आहे, तो स्पीकरला माहिती आहे. बरोबर आहे. पहिल्याच लाईनमध्ये आपल्याला पहिली लाईन वाचल्यानंतर कळतं की पहिल्या लाईनमधून आपल्याला कळतं की जी व्यक्ती आहे ती व्यक्ती त्या आपल्या स्पीकरला माहिती आहे. द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड अँड वॉन्ट टू कीप गोईंग. हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड. तो जो हॉर्स होता त्या हॉर्सला थंडीची भीती वाटत होती नाही. अँड वॉन्ट टू कीप गोईंग आणि त्याला खूप खूप लांब 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 जायचं होतं. असं काहीच इथं मेन्शन केलेलं नाही आहे. त्यामुळे दिलेलं सेंटेन्स हे रॉंग आहे. द हॉर्स ऑफ द वूड्स ओनर इज इन द विलेज. बरोबर आहे. मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे जो ओनर होता तो सेकंड लाईनमध्ये आपल्याला सांगितलेला आहे तो नेक्स्ट विलेजमध्येच राहतोय. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाईन्स बाय चूजिंग द करेक्ट आन्सर. या ठिकाणी तुम्हाला दिलेल्या ऑप्शनमधून करेक्ट आन्सर चूज करायचा आहे. द पोएट इज पासिंग थ्रू. पोएट कुशामधून जात आहे. फर्स्ट वन वूड, सेकंड वन फील्ड, थर्ड वन विलेज. आवर आन्सर इज फर्स्ट वन, दॅट इज द वूड. पोएट वूड मधून जात आहे. द पोएट इज रायडिंग ऑन डॉट डॉट. ऑप्शन्स कॅमल, सायकल, हॉर्स. 100% हॉर्स. द पोएट इज पासिंग बाय दॅट वूड ऑन द हॉर्स. हॉर्सवरून जात आहे. द लेक मेन्शन्ड इन द पोयम इज प्लॅसिड म्हणजे शांत, डीप खोल, फ्रोझन म्हणजे गोठलेले. त्याचं लेक आहे ते लेक कसं आहे? फ्रोझन आहे, गोठलेलं. सो आवर आन्सर इज नंबर सी. द टाइम ऑफ द डे मेन्शन्ड इन द पोयम इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इव्हिनिंग. दिलेल्या पोयममध्ये जो टायमिंग आहे तो टायमिंग कोणता आहे असं तुम्हाला वाटतंय? इथं म्हटलंय बघा डार्केस्ट इव्हिनिंग म्हणजे हा जो दिवसाचा काळ आहे तो संध्याकाळचा काळ आहे आणि या संध्याकाळच्या काळामध्ये ह्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये ही कविता लिहिली गेलेली आहे. टेल वेदर द रायमिंग स्कीम ऑफ द पोयम स्टांजा इज राईट और रॉंग. फॉर द रॉंग राईम स्कीम गिव्ह द करेक्ट वन. त्या पोयम मधली रायमिंग स्कीम इथं मेन्शन केलेली आहे. तुमचं काम एवढंच आहे की ती रायमिंग स्कीम ही रॉंग आहे की राईट आहे. इफ इट इज राईट इट इज ऑल राईट, but if it is wrong you have to correct it. Understood? Now see, stanza number 1, the rhyming scheme is AABA. It is right. Stanza second, it is BBCB. It is also right. Next question, that is second question. Find out lines from the stanza as a proof to the following explanation.
खाली दिलेल्या लाईनमध्ये आपल्याला जो अर्थ कळतो त्याचा प्रूफ द्यायचा आहे, त्याचा पुरावा द्यायचा आहे, त्याला सपोर्ट करणारी लाईन पोयममधून आपल्याला द्यायची आहे. लाईन काय बघा, देर इज नो वन टू टच द स्पीकर ट्रेसिंग बाय. काय म्हटले बघा, टीचर तो जो स्पीकर आहे तिथून जात असताना तिथं कोणीही नव्हतं. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर. ह्याचा अर्थ तिथून जाताना मला कुणीही बघत नाहीये, याचाच अर्थ तिथं दुसरं कुणीही नाही. हिज हॉर्स सीम्स अँक्शियस टू कीप गोईंग. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वाइट टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर. दिस इज द answer. The poem is believed to have a reference to the poet's life itself. असं म्हटलं जातं की कवीनं स्वतःच्या लाईफचं एक्सप्लेनेशन ह्या पोयममध्ये केलेलं आहे. What would the following signify? मग खाली दिलेले काय सिग्निफाय करतात. Choose from the bracket below. The speaker's journey. इथं स्पीकर्स जर्नी म्हणजे काय, ॲक्च्युअल प्रवास आहे का तो, नाही. इट इज द लाईफ जर्नी. स्नोई इव्हिनिंग. स्नोई इव्हिनिंग इट शोज ओल्ड एज. वेअर हॅज द पोएट स्टॉप्ड. पोएट कुठं थांबलाय, द पोएट हॅज स्टॉप्ड इन द वूड. व्हॉट सीझन ऑफ द इयर इज डिस्क्राइब्ड हिअर. द विंटर सीझन ऑफ द इयर इज डिस्क्राइब्ड हिअर. What time of the day is described here? कुठलं टायमिंग आहे, इव्हिनिंग टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड हिअर इन द पोयम. कॅन गिव्ह युअर ओन रायमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. स्वतःचं रायमिंग वर्ड तुम्हाला इथं द्यायचं आहे. फर्स्ट वन दॅट इज हाऊस. हाऊसला रायमिंग काय येणार आहे, माऊस. देन वुड्स, गुड्स, फूड्स. Next one, watch, catch, batch. Match the line of the poem with their figures of speech. खाली दिलेल्या लाईन मधलं फिगर ऑफ स्पीच तुम्हाला मॅचिंग करायचं आहे. बघा, whose woods these are. Whose woods these are. I think I know. दिलेल्या वाक्यामध्ये जे वर्ड्स यूज केलेले आहे, these words are not in a proper order. When the words are not in a proper order for the poetic effect, this figure of speech is called the inversion. त्यामुळं फर्स्ट लाईन फिगर ऑफ स्पीच इन्व्हर्जन. ज्यावेळेला दिलेल्या वाक्याचा क्रम हा थोडासा इनप्रॉपर असतो, दॅट इज इन्व्हर्जन. नेक्स्ट वन, माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर. इट इज अ पर्सॉनिफिकेशन. रागवणे, चिडणे किंवा अनइझी फील करणे ह्या ज्या क्वालिटी आहेत ह्या ह्युमन क्वालिटी आहेत. त्यामुळं हॉर्सला त्या ह्युमन क्वालिटी अप्लाय केलेल्या आहेत, म्हणूनच इथं पर्सॉनिफिकेशन हे फिगर ऑफ स्पीच झालेलं आहे. Next question, match the words given in the group A with their meaning in group B. Here A side there are words, in B side their meanings are given here. You have to match the word with their proper meaning. See, woods. Woods जनरली आपल्याला वूड म्हटलं की लाकूड माहिती आहे, पण इथं वूड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन, क्वायर. क्वायर म्हणजे अनइझी किंवा स्ट्रेंज, त्यामुळं हा शब्द आपल्याला इथं व्यवस्थित लिहायचा आहे. आवर नेक्स्ट पोयम दॅट इज 4.1. द वर्ल्ड इज माइन. नेक्स्ट पोयम दॅट इज द वर्ल्ड इज माइन. दिस पोयम इज written by Joe Crawford. Joe Crawford had written that poem, The World is Mine. ह्या कवितेमध्ये कवी आपण किती सुखी आहोत हे सांगायचा प्रयत्न करतोय. हे सांगण्यासाठी कवीने खूप सारी उदाहरणे जे आपल्या आजूबाजूला घडत असतात त्याच्या दाखले दिलेले आहेत आणि त्याच्या दाखल्यांच्या आधारे कवी एक्सप्लेन करतात की जगामध्ये
खूप सारी लोक आहेत, त्यांना खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत, पण त्यामध्ये देवानं खरंच आपल्याला खूप सुखी ठेवलेलं आहे. खरं तर आपण देवाचे आभार मानायला पाहिजे. हे देवा, मी अनेक वेळा खूप तक्रार केले, पण खरंच मी नशीबवान आहे, कारण तू मला हात, पाय, डोळे, कान हे नीट दिलेले आहेत. मी सुंदर जग बघू शकतो, मी पक्ष्यांचा आवाज, निसर्गाचा सुंदर आवाज ऐकू शकतो, मी फील करू शकतो. ह्या सगळ्या गोष्टी हे देवा तुझ्यामुळं मला इझी झालेल्या आहेत. हे सगळं सांगण्याचा प्रयत्न द वर्ल्ड इज माइन मध्ये जॉय क्रॉफोर्ड यांनी आपल्यासाठी केलेला आहे. काय म्हटले बघा पोएममध्ये, Today on a bus I saw a lovely girl with a silken hair. I envied her. Envied म्हणजे मत्सर वाटणे, राग येणे, द्वेष वाटणे. She seemed so gay and I wish I was so fair. When suddenly she rose to a leave, I saw her hobble down the aisle. Hobble म्हणजे लंगडणे, aisle म्हणजे मध्ये जाण्याची रस्ता. दोन बाकड्यांच्या मध्ये, दोन बेंचच्या मध्ये जो जायचा मार्ग असतो त्याला aisle असं म्हणतात. ओ गॉड, forgive me when I whine. whine म्हणजे तक्रार करणे, गाराणी गाणे. I have 2 legs, the world is mine. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. Lad means boy, person. I talked with him. He seemed so calm, shant. And if I were late, it would do not harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It is nice to talk with the folk like you. Folk means people. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes. The world is mine. This is the extract of the poem. दिलेल्या पोयम मधला एवढाच एक्स्ट्रॅक्ट वरती आपण क्वेश्चन बघणार आहोत. या दोन्ही इन्सिडेंट मधून आपल्याला 2 गोष्टी कळतात. पहिला इन्सिडेंट आपल्याला फर्स्ट स्टांजा मधून कळतो. काय म्हणतात बघा कवी, टुडे ऑन अ बस आय सॉ अ लवली गर्ल विथ अ सिल्कन हेअर. कवी बसमध्ये चढले. बसमध्ये खूप छान सुंदर घारड्या डोळ्याची एक मुलगी होती. तिचे केस सिल्की होते, रेशमी होते. आय एनविड हर. शी सीम्ड सो गे. ती मुलगी खूप सुंदर होती. तिची सुंदरता बघून मला थोडासा तिच्याबद्दल मत्सर वाटला. मी काय इतका सुंदर नाहीये. अँड आय विश आय वॉज सो फेअर. वेन सडनली शी रोज टू लिव्ह. नेक्स्ट स्टॉप आला, बस थांबली. ती मुलगी उठली तिथून जाण्यासाठी. बसमधून ती मुलगी खाली उतरणार होती, त्यासाठी ती मुलगी उभा राहिली. अँड आय सॉ हर हॉबल डाऊन द aisle. मी बघितलं दोन्ही लाईनच्या मधून, दोन्ही रोच्या मध्ये जो रस्ता होता त्या रस्त्यातून जात असताना ही मुलगी, बिचारी मुलगी लंगडत चालली होती. इतकी छान सुंदर असणारी मुलगी मात्र पायाने अधू होती. बघितल्या कवीच्या मनामध्ये विचार आला, ओ गॉड, फॉरगिव्ह मी व्हेन आय वाईन. आय हॅव 2 legs, द वर्ल्ड इज माइन. बऱ्याच वेळेला आपण खूप तक्रारी करत असतो देवाकडे, देवा मला हे नाही, देवा मला हे पाहिजे होतं, देवा ह्याच्याकडे हे आहे. पण देवानं आपल्याला ज्या काही गोष्टी त्याच्याकडे आपण टोटली दुर्लक्ष करत असतो. त्याच्यामुळंच कवी असं म्हणतो त्या मुलगीला बघितल्यानंतर की हे देवा, मी तुझे खरोखर उपकार मानतो. मला खूप छान निरोगी असे तू 2 पाय दिलेस. हे सगळं सुंदर जग दाखवायचा प्रयत्न केलाय. हे सगळं जग माझं आहे. ज्या वेळेला मी तक्रार केली आहे की मला हे नाही, ते नाही, त्या वेळे त्या क्षणासाठी प्लीज मला फॉरगिव्ह कर. दुसरा इन्सिडेंट काय सांगतात बघा. And then I stopped to buy some sweets. एके ठिकाणी कवी स्वीट्स म्हणजे मिठाई घेण्यासाठी थांबले. मिठाईच्या दुकानामध्ये गेले. The lad who sold them had such charm. जो मुलगा, जो विक्रेता त्या दुकानामध्ये विक्री करत होता तो मुलगा खूप हँडसम होता. चार्म म्हणजे हँडसम, सुंदर. I talked with him. He seemed so calm. He seemed so calm. कवी त्या मुलाशी बोलले. मुलगा खूप शांतपणे अदबीनं दुसऱ्या लोकांशी बोलत होता. अँड इफ आय वेअर लेट इट वुड डू नॉट हार्म. मी खूप वेळ त्या दुकानामध्ये रेंगाळलो. लवकर खरेदी माझ्याकडून झाली नाही, बिल पण लवकर पे केलं नाहीये, तरी सुद्धा तो मुलगा तितकाच शांतपणे मला हँडल करत होता. अँड ॲज आय लेफ्ट ही सेड टू मी, आय थँक यू, यू हॅव बीन सो काइंड.
ज्यावेळेला मी पे केलं आणि तिथून निघालं असं ते कवी म्हणतात, त्यावेळेला तो मुलगा म्हणाला, मी तुमचा आभारी आहे, तुम्ही खरंच खूप दयाळू आहात. इट इज नाईस टू टॉक विथ द फोक लाईक यू. तुमच्यासारख्या लोकांशी बोलल्यानंतर मला खूप बरं वाटतं. यू सी, आय एम ब्लाइंड. तुम्हाला माहितीच नाही आहे, पण मी ब्लाइंड आहे, मला दिसत नाही आहे. पण तुमच्यासारखी काइंड लोक, तुमच्यासारखी उदार मनाच्या लोकांबरोबर ती बोललं की माझ्या मनाला बरं वाटतं. हे ऐकल्यानंतर कवीला खूप वाईट वाटलं. कवी म्हणाले, ओ गॉड, फॉरगिव्ह मी व्हेन आय व्हाइन. आय हॅव 2 आयजेस, द वर्ल्ड इज माइन. हे देवा, तू मला खूप छान सुंदर डोळे दिलेले आहेस. त्या 2 डोळ्यांच्या साहाय्यानं मी निसर्गाचा आस्वाद घेतो, निसर्गातील चांगल्या गोष्टी बघतो, हे जग बघतो, तुझं क्रिएशन बघत असतो. खरंच देवा, मी ज्या ज्या वेळेला तुझ्याकडे तक्रार केली आहे त्या त्या क्षणासाठी प्लीज फॉरगिव्ह मी. नाव सी द क्वेश्चन्स. सिल्कन मीन्स सिल्की, अतिशय रेशमी. एनव्हीड म्हणजे द्वेष करणे, वॉज जेलस. गे, गे मीन्स समलिंगी. फेअर मीन्स ब्युटिफुल किंवा गोरा. हॉबल, वॉक विथ अ लिम अनस्टेडीली म्हणजे लंगडत चालणे किंवा अडखळत चालणे. ॲसल म्हणजे पॅसेज बिटवीन 2 रोज ऑफ द सीट. बसमध्ये 2 सीटचा रो असतो, त्यामधून मधून जायचा जो रस्ता पायवाट असते त्याला ॲसल असं म्हणतात. वाईन, कंप्लेन इन अ क्राईंग टोन, रडण्याच्या सुरामध्ये तक्रार करणे. लॅड म्हणजे मुलगा, बॉय किंवा सन. चार्म, एन्चॅटमेंट किंवा आकर्षक, मोहित करणे, मोहकता. काम म्हणजे क्वाईट म्हणजे शांत. फॉक म्हणजे पीपल किंवा जाताना वाटेत. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग. आय सॉ डॅश डॅश. काय आहे? आय सॉ अ लवली गर्ल. ओ गॉड, फॉरगिव्ह मी व्हेन आय व्हाइन. व्हाइन म्हणजे तक्रार करणे. आय हॅव डॅश डॅश. आय हॅव 2 आयजेस. इट्स नाईस टू टॉक विथ अ फोक लाईक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द बस. बसमध्ये कवीला भेटलेली मुलगी कशी होतं? यू हॅव टू डिस्क्राइब दॅट गर्ल. आय सॉ अ लवली गर्ल इन अ बस. द गर्ल वॉज व्हेरी लवली. Her hairs were silken. She was beautiful and she seemed so gay. मुलगी खूप सुंदर होती, आकर्षक होते, तिचे केस खूप सिल्की होते. What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? When the speaker stopped to buy some sweet, the lad was such a charm who sold the sweets. He seemed so charmed. When speaker speak, he had late, he said, I thank you. You have been so kind. When I talk with the folk like you, and speaker didn't realize that he was a blind person. Write the rhyme scheme given in the poem. दिलेल्या पोयमची rhyme scheme तुम्हाला लिहायचं आहे. The rhyme scheme that is A A B C C and also A B B C C D D. This is the rhyme scheme of the poem. Write the rhyming pairs from the poem. Rhyming pair: hair, fair. Wine, mine. Charm, harm. Kind, blind. These are all rhyming pairs from the given extract. Find the figure of speech of the given line. And I stopped to buy some sweet. Here, letter yes, yes, yes. The letter or the sound yes is repeated. That time, the figure of speech alliteration occurs. What is written here? The figure of speech in above line is the alliteration, because in the given line, the letter or the sound yes is repeated. This is the rhyming pair or the figure of speech of the given line.